بہت سارے انٹرنیشنل اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ سال 2020 پاکستان کی اکانومک ریوائول کا سال ہوگا۔ بات کا اندازہ اس وقت ہوا تھا جب پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے سال 2019 کے آخر میں چین کا کامیاب دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے تمام پروجیکٹس اور سیٹ کردہ ٹارگیٹس کا جائزہ لینے کے بعد دونوں دوست ممالک نے سی پیک چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کے تمام پروجیکٹس کی پروگریس کو تسلی بخش قرار دے کر سی پیک کے دوسرے مرحلے کے ایگریمنٹس پر دستخط کیے۔ سی پیک کے سیکنڈ فیز کے ان ایگریمنٹس کے تحت 2020 کو پاکستان کی معاشی استحکام کا سال قرار دیا گیا تھا، کیونکہ سی پیک چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے اس میگا پروجیکٹ کو شروع میں 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان میں پہلا مرحلہ تھا پاکستان کو انرجی کے کرائسس سے باہر نکالنا اور پاکستان کے انفراسٹرکچر کو عالمی سطح کے ریکوائرمنٹس پر ڈیولپ کرنا تھا۔ یہ دونوں اہداف 2019 کے جولائی تک مکمل کیے جا چکے تھے۔ سی پیک کے پہلے مرحلے میں $24 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں انرجی اور انفراسٹرکچر کے سیکٹرز میں کیے گئے ہیں۔ سی پیک چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے پہلے مرحلے میں 560 کلومیٹر کی سڑکوں کی تعمیر مکمل کی گئی، جبکہ مزید 1500 کلومیٹر کی سڑکوں کی تعمیر اپنی تکمیل کی آخری مراحل میں ہے، جو مارچ 2020 سے پہلے مکمل کی جائے گی۔ اور انرجی کے سیکٹر میں 5400 میگا واٹ کی بجلی کے پروجیکٹس مکمل کیے جا چکے ہیں، جن میں کول پاور پلانٹس، سولر پاور پلانٹس، تھرمل اور ونڈ انرجی کے مختلف میگا پروجیکٹس شامل ہیں، اور مزید 4500 میگا واٹ کے 7 انرجی کے پروجیکٹس اپنی تکمیل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، جو کہ جون 2020 سے پہلے پروڈکشن شروع کریں گے۔ ان سب کے علاوہ انرجی کے سیکٹر میں مزید 3000 میگا واٹ کے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، جن پر اس سال کام شروع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے فیز 2 میں 2019 میں خنجراب سے راولپنڈی تک آپٹکس فائبر کے پروجیکٹس کو بھی مکمل کیا جا چکا ہے، جس کی ٹوٹل لمبائی 820 کلومیٹر بنتی ہے۔ ان تمام پروجیکٹس میں سی پیک کی کامیابی کا شاندار ثبوت گوادر پورٹ ہے، جس کو 2019 میں فلی آپریشنل کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سی پیک کے فیز 2 کے پروجیکٹس کی۔ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے فیز 2 کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں اسپیشل اکانومک زونز کا قیام ہے، جسے انڈسٹریلائزیشن کہا جاتا ہے۔ سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر اور ٹوریزم کو سرفہرست رکھا گیا ہے۔ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کے سلسلے میں ابتدائی طور پر رشکئی اسپیشل اکانومک زون، دابیجی ٹھٹا اسپیشل اکانومک زون اور فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کی تعمیر سرفہرست ہے۔ ان کے علاوہ بھی پاکستان کے تمام انڈسٹریل سٹیز میں بہت سے اکانومک زونز تعمیر کیے جائیں گے، جن میں پاکستان، چائنا اور دوسرے ممالک کے انویسٹرز کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ علامہ اقبال انڈسٹریل زون کا پرائم منسٹر عمران خان نے کل افتتاح کیا ہے۔ اس اسپیشل اکانومک زون کو 9 فیزز میں مکمل کیا جائے گا۔ اس کی تکمیل کے لیے $400 بلین کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور 5 ایئرز کے محدود مدت میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے تحت چائنا علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں $125 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر چکا ہے، جبکہ پاکستان اس انڈسٹریل سٹی میں صرف $35 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ 3217 ایکڑ پر مشتمل اس انڈسٹریل سٹی کو بجلی، گیس سمیت دوسری تمام سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف اس ایک زون کے ابتدائی فیز میں، جو کہ 2 سال کی قلیل مدت میں مکمل کیا جائے گا، تقریباً 3,50,000 جابز کریٹ ہوں گی اور کئی بلین کا پاکستان کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں انویسٹمنٹ کے سلسلے میں ملکی اور غیر ملکی انویسٹرز کے ساتھ تقریباً $170 بلین کی انویسٹمنٹ کے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں، اور اس سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے تحت بننے والے پہلے انڈسٹریل زونز میں اسٹیل، ٹیکسٹائل، کیمیکل، فروٹ پروسیسنگ، آٹو موبائل، انجینئرنگ اور فارما کے مختلف انڈسٹریل یونٹس لگیں گے۔ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے فیز 1 کے تکمیل سے پہلے پاکستان کو صرف انرجی کی شارٹیج کی وجہ سے سالانہ 5 سے 6 بلین کا نقصان ہوتا تھا، اور ٹھیک انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے پاکستان کی جی ڈی پی کو 4 سے 5% کا نقصان ہو جاتا تھا، جبکہ اب یہ تمام لاسز تو ریکور ہوں گے ہی، مگر ان اکانومک زونز کی بدولت پاکستان سالانہ اربوں ڈالر کمائے گا۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے دورہ چین کے دوران چین کے سامنے یہ مدعا رکھا تھا کہ پاکستان کو چین کی مارکیٹس
तक रिसाई दी जाए, जिसके तहत चीन और पाकिस्तान ने अपनी इक्तिसादी राबतों को मजीद मजबूत करने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2020 के जनवरी के पहले हफ्ते से लागू हो चुका है और इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान की टोटल 1047 एशिया को जीरो ड्यूटी पर पाकिस्तान चीनी मार्केट्स में बेच सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना के इक्तिसादी राबतों के नतीजे में हाल ही में दोनों हुकूमतों के दरमियान 27 ऐसे प्रोजेक्ट्स पर एग्रीमेंट हो चुके हैं जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट है। सोशल सेक्टर के इन तमाम प्रोजेक्ट्स का बुनियादी एक ही मकसद है, वो ये कि पाकिस्तान के अवाम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तबी, एजुकेशन और दीगर सहूलियात मुहैया करना है। इसके अलावा सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान में स्किल डेवलपमेंट के भी मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स को 2020 के सीपेक फेज 2 के प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया, जिसके तहत पाकिस्तान के तमाम शहरों में चाइनीज एक्सपर्ट्स की जेर निगरानी मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जिनमें पाकिस्तान के मुकामी लोगों को चाइना और पाकिस्तान की माहिरीन मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग देंगे। इन ट्रेनिंग सेंटर्स को हर इकोनॉमिक जोन में लगने वाली इंडस्ट्रीज को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया जाएगा, ताकि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कायम किए जाने वाले इन तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में लगने वाली तमाम सेक्टर्स के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मोस्ट इफिशिएंट और मोस्ट स्किल्ड वर्कर्स के लिए परेशानी का सामना करना न पड़े, जिससे मुकामी लोगों के लिए रोजगार के तमाम आलमी दरवाजे खुल जाएंगे। सीपेक के तहत कायम किए जाने वाले तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चाइनीज और पाकिस्तानी बिजनेसमैन मुख्तलिफ ज्वाइंट वेंचर करेंगे और इन प्रोडक्ट्स को आलमी सतह पर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए चाइना ने अपने सबसे मशहूर आलमी तिजारती मरकजी शहर में पाकिस्तान के लिए इस बात की इजाजत दी है कि वो अपना पवेलियन खोले। इसको सादा अल्फाज में बयान करूं तो कुछ इस तरह से होगा कि जैसे हम अपनी घर की रोजमर्रा की एशिया खरीदने के लिए ऐसी मार्केट में जाने की कोशिश करते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हों और हर चीज एक ही जगह से मिले, इसी तरह बड़े इंपोर्टर्स भी हर साल दुनिया में लगने वाले मुख्तलिफ इस तरह की बाजारों का रुख करते हैं, सेम इसी नियत से कि इनको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मिले जो इनके लिए ज्यादा फायदेमंद हों। इस सिलसिले में चाइना का यूई शहर मशहूर है। यूई शहर का दुनिया के मशहूर तरीन ऐसे शहरों में शुमार होता है जहां सालाना लाखों ट्रेडर सिर्फ इस एक्सपो में शिरकत करने के लिए आते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूई शहर का ये मार्केट 4.7 मिलियन एकड़ पर मुश्तमिल है और यहाँ 70,000 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स के बूथ मौजूद हैं, जिन पर 1.7 मिलियन से ज्यादा इकसाम की मुख्तलिफ एशिया इंपोर्टर्स के लिए दस्तयाब होती हैं। नॉर्मली मुख्तलिफ ममालिक के पवेलियंस पर इस कंट्री के मुख्तलिफ इकसाम की एशिया के सैंपल्स मौजूद होते हैं, जिनको देखने और परखने के बाद इंपोर्टर्स ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और इसीलिए हर कंट्री की कोशिश होती है कि वो इस तरह के हर एक्सपो में हिस्सा ले सके। चाइना और पाकिस्तान ने इस शहर में इसी मकसद के तहत ये पवेलियन सेट किया है ताकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत लगने वाले इन तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में लगाई जाने वाली चाइनीज और पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की प्रोडक्ट्स को एक मौसर तरीके से पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में लगने वाली सनतों के प्रोडक्ट्स की चाइना में खुद इतनी डिमांड मौजूद है कि इनसे पाकिस्तान एक बड़ी अमाउंट में ज़र मुबादला कमा सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स पर फोकस करे तो सालाना चाइना से अरबों डॉलर कमा सकता है, क्योंकि फूड आइटम्स की चाइना में पाकिस्तान के लिए जितनी बड़ी मार्केट है इतनी बड़ी मार्केट किसी और के लिए मौजूद ही नहीं है। और पाकिस्तान का चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, यानी पाकिस्तान अपनी 1047 एशिया को बगैर कोई ड्यूटी अदा किए यानी जीरो ड्यूटी पर चाइनीज मार्केट तक पहुंचा सकता है। सिर्फ यूई शहर में पाकिस्तान समेत तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक के बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ इन एक्टिविटीज की वजह से रहते हैं ताकि इनसे ज्यादा फायदा उठा सके। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले मरहले के तकमील की वजह से जहां पाकिस्तान में आने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के लिए तैयार हो चुका है, वहां सीपेक के इस पहले फेज ने पाकिस्तान की टैक्स रेवेन्यू में भी नुमाया इजाफा किया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले मरहले के इन प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 11 बिलियन यूएस डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जबकि सीपेक के पहले फेज में सिर्फ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा चुके हैं और अब सीपेक के सेकंड फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो इससे कितना फायदा होगा? इस सिलसिले में सिंगापुर, कोरिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक के इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ने
पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में मौजूद तरीन कंट्री करार दिया है और इनमें से कई ममालिक के डेलीगेशंस ने पाकिस्तान में सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत लगने वाले इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करने का अंदिया दिया है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स अपनी इम्प्लीमेंटेशन फेज में दाखिल होने जा रही है, जिनमें ईरान, रूस, जापान और तुर्की सरफहरिस्त है। मुख्तसरन ये कि 2020 पाकिस्तान के लिए हकीकतन इकोनॉमिक रिवाइवल का साल होगा और पाकिस्तान इस खित्ते में एक बार फिर एक मजबूत इक्तिसादी ताकत के तौर पर उभरेगा, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना मुस्तफीज होंगे बल्कि दुनिया की 40% आबादी डायरेक्टली मुस्तफीज होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।